الیکشن میں بڑے پیمانے پہ مختلف کینڈیڈیٹس کے نومینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے، پرٹیکولرلی بطور خاص اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے 90% کے قریب جو ان کے سینئر رہنما ہیں، مرکزی ان کے جو رہنما ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ ہو جانا انتخابات سے پہلے؟ بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی سے الیکشن کمیشن کی جانب سے چھین لیا جانا، پھر انہیں ایک ہائی کورٹ سے ملنا اور پھر ان کے نومینیشن پیپرز لوگوں سے چھینا جانا، اور اب نومینیشن پیپر کا مسترد ہو جانا اتنے بڑے پیمانے پر۔ کیا شاہ صاحب ہم ایک شفاف الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر قانونی طریقے سے ان کے فارم رد ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی سیاست ہے کہ ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لے کے دینا تو صحیح نہیں۔ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے الیکشن میں، اور آ جائیں۔ پیپلز پارٹی ان باتوں میں بالکل کلیئر ہے، واضح ہمارا موقف ہے کہ الیکشن میں دباؤ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اور ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، کیا آپ کو اس میں دباؤ کی سیاست نظر آ رہی ہے سر؟ پرٹیکولرلی جو موجودہ نگراں حکومت ہے اس کی جانب سے آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے دباؤ پی ٹی آئی کے بارے سے؟ نامنیشن رد ہوئے ہیں تو ان کا ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگا، اور ان کو ہائی کورٹ بھی ہے، ٹریبیونل بھی ہے، ہائی کورٹ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، ان کو موقع مل سکتا ہے، موقع ملنا بھی چاہیے۔ اور ویسے یہ نومینیشن پیپرز کے اوپر اعتراضات اور ان کی ریجیکشن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک ٹھیک چیز ہے؟ یہ ہے تو چلیں الیکشن اس پروسیس کا حصہ ہے، لیکن کیا یہ ہونا چاہیے اس طرح سے؟ نہیں، اگر جس کو یہ پتا ہے کہ اس میں ڈیفیکٹ ہے نامنیشن میں تو رد ہونا چاہیے، کیوں نہیں رد؟ ہمارے فارم بھی چیلنج ہوتے ہیں، اس کو کیا ہے؟ صحیح ہے۔ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ویسے آپ کی جماعت بھی اس الیکشن میں بڑا تگڑا الیکشن لڑ رہی ہے، سندھ سے آپ کی پارٹی جو ہے وہ کھل کے آ رہی ہے میدان کے اندر، پنجاب میں بھی آپ لوگ آ رہے ہیں میدان میں۔ پنجاب کی میں بعد میں سوال کروں گا، لاہور کا جو بلاول بھٹو زرداری الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن سندھ میں یہ بتائیں کہ جو اتحاد بن رہے ہیں، آج بھی مسلم لیگ نون نے کراچی میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے میں بات چیت کر رہے ہیں، جی ڈی ایس سے مل رہے ہیں۔ کیا آپ کو کوئی فکر ہے، تشویش ہے کہ ایک تگڑا اتحاد آپ کے خلاف سندھ کے اندر بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے کہ ہمارے خلاف اتحاد بنا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ اتحاد بنتا ہے، بڑا تکڑا اتحاد بنتا ہے، اور ایسا اتحاد بنتا ہے کہ جو آپس میں اتحادی ہوتے ہیں ان کا نظریہ، ان کی سوچ ایک دوسرے سے نہیں ملتی، نیچرلی ان کا اتحاد ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آج بھی یہی بات ہے، کہاں مسلم لیگ نون، کہاں ایم کیو ایم، دونوں کے دن رات کا فرق ہے۔ اور ایم کیو ایم کا جو نظریہ ہے یا سوچ ہے، وہ سندھ کے لوگوں کو جو بسنے والے ہیں ان کو چیلنج کرتا ہے، وہ سندھ کی ٹیریٹری کو چیلنج کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم یہ اب سمجھ رہے ہیں مسلم لیگ نون بھی اس کا ایسا ہے، اور ان کی طرف وہ سوچ رکھتے ہیں۔ تو دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کو سمجھتا ہے، یہ آپس میں وہی دوست ہیں جو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے دشمنوں اگر وہ آگے اتنا بڑھ جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے، بڑھنا چاہیے۔ شاید اس کے آغاز پیپلز پارٹی نے کیا ہے، نون لیگ کی لیڈرشپ کے حوالے سے جو بیانات دیتے رہے، بلاول بھٹو زرداری جس طرح کے القابات استعمال کرتے رہے، شاید یہ سلسلہ ریسنٹلی جو ہے پیپلز پارٹی نے شروع کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کیسے شروع کیا؟ کون سا اتحاد بنایا؟ اتحاد کی بات تو میں نہیں کر رہا، میں الزامات کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا 16 مہینے ایک بڑی آپ کا اچھا اتحاد چلا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، اس کے بعد جو بلاول بھٹو زرداری نے مسلسل ٹارگٹ پہ رکھا میاں نواز شریف کو۔ ہم نے میاں نواز شریف کی عزت کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، اور بہت احترام کیا۔ 15 سال ہم ان کے ساتھ چلے ہیں۔ ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں ہمیں ہٹ کیا ہے، کہیں نہ کہیں کیا ہے 15 سال میں، مگر ہم نے سپورٹ کی ہے، ہٹ نہیں کیا۔ ابھی تو شہباز شریف صاحب کو شہباز شریف آپ لوگوں کے ووٹ سے وزیر اعظم بنے ہیں، آپ سب کے ایک کنسنسس کے ساتھ وزیر اعظم بنے تھے، اور 16 مہینے بڑی اچھی آپ کی گورنمنٹ چلی، اس کے بعد کہاں ہٹ کیا نون لیگ نے آپ کو؟ دیکھیں، مسلم نون لیگ نے ہٹ یہ کیا کہ جب الیکشن ہماری حکومتیں ختم ہوئی، ٹائم مکمل ہوا، تو نون لیگ کیئر ٹیکر کا حصہ بن گئی۔ تو اس پہ ہمیں ریزرویشن تھی، اور ہم نے کہا تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ حکومت کا حصہ بنے، کیئر ٹیکر کا آپ کو نہیں بننا چاہیے۔ وہاں سے یہ تھوڑی سی بات چلی۔ لیکن کیئر ٹیکر میں ظاہر ہے سر آپ کی بھی مشاورت شامل تھی جب نگراں حکومتیں بن رہی تھی، نون لیگ نے تو سارے اتحادیوں کے اعتماد میں لیا تھا۔ نگران حکومت بننے میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے،
हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया। सही तो वजीर बनाए गए, हमसे कोई मशवरा नहीं हुआ। मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ, वो तरदीद कर दे तो बता दे आकर। सही। चलिए, ये तो एक हो गया, आप कहते हैं निगरान सेटअप में उन्होंने बंदे अपने ज़्यादा डाल लिए, अपने बंदे शामिल करवा लिए, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी को बज़ाहिर ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शिकवे शिकायत हैं वो तहरीक इंसाफ के काफ़ी ज़्यादा हैं, पीपल्स पार्टी को तो इतने ज़्यादा शिकवे शिकायत नहीं है। अभी उसके अलावा कोई और भी आपको लग रहा है कि कोई जो असल बात है शाह साहब, जो आप शायद करना नहीं चाह रहे, कि कोई उन्होंने कोई बैक डोर कोई कहीं और अपने राब्ते बढ़ा लिए और पीपल्स पार्टी को उसमें एतमाद में नहीं लिया, जिससे पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा? बैक डोर तो अपनी जगह पे है, बढ़ाना चाहिए उनको, उनकी मर्जी है, मगर जो तरीक़ेकार लोगों ने अडॉप्ट किया पीपल्स पार्टी को, इसका बेसिक थिंग करा कि शहंशाहों की तरह एयरपोर्ट पे आना, रेड कार्पेट बिछाना, और अदालतों को जो अदालतों ने हमें फांसियां दी, वो अदालतें जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन साइन करवा रही रजिस्ट्रार। तो जो इस तरीके के तरीक़ेकार ने इलेक्शन को मसाइल में डाल दिया, इलेक्शन को परफेक्शन लाल डाल दिया, लाडला का लफ्ज़ आ गया, फिर एक मसला जिससे हम बात कर रहे थे, कुछ चीज़ खुद सामने आ गई, कुछ चीज़ें थी जिससे पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन थी और क्या साहब ये बताइएगा कि नून लीग के साथ फिर इसका मतलब है कि मामलात आपके क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं, या अभी भी गुंजाइश मौजूद है कि सेंटर में या पंजाब में नून लीग के साथ आपका कोई ना कोई सीट एडजस्टमेंट या मिल के आप चल सकते हैं इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद? मैं सियासत में आखिरी दोस्त, आखिरी दुश्मन, कभी भी किसी वक्त भी वो मुखालिफ दोस्त बन सकता है, हो सकता है। ये कह देना कि हमारी आखिरी वक्त तक दोस्ती रहेगी, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी वक्त वो टूट सकती है, किसी भी वक्त वो जुड़ सकती है, किसी से भी सकती है, किसी से बदल सकती है। तो इस चीज पे मैं एतमाद नहीं करता। सही। अच्छा शाह साहब ये बताएं कि ये पीटीआई के साथ केपी में कोई इत्तेहाद की कोई बातें चल रही थी कि हो सकता है, नहीं हो सकता, एक बयान आया पहले, फिर उसकी तरदीद आ गई, फिर दोबारा अभी भी पीटीआई वाले ये बयान दे रहे हैं कि भाई हमारा इत्तेहाद हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ। है कोई इस वाले से, या दो टोक है भाई कि पीटीआई के साथ नहीं करना इत्तेहाद, बाकी सबके साथ हो सकता है? हमेशा वाज़ेह बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ, मुझे अभी तक उसका कोई इल्म नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमने पार्टी को ये कहा है कि आप लोकल लेवल पे किससे इत्तेहाद करना चाहें तो कर सकते हैं। पीटीआई के साथ भी हमने तो उनको लोकल लेवल की बात की है। जहाँ तक आप जेयूआ है, हमने उनके लिए भी कहा है कि साथ कर सकते तो कर। सही है। लोकल साहब आपस तो फिर पंजाब में नून लीग के साथ भी ज़ाहिर है फिर इसका इम्कान मौजूद है कि वहाँ भी हो सकता है। फिर अगर नून लीग को हमारी जरूरत पड़ गई किसी जगह पे और हमें उनकी पड़ गई तो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे शाह साहब ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है 127 से, एक सर्वे आया है चैनल 24 का, और उसमें उन्होंने लाहौर के एक चैनल का सर्वे आया है, और उसमें उन्होंने घर घर जाके कोई 20,000 लोगों से उन्होंने जाके एक सैंपल इकट्ठा किया है वोटर्स का। उसमें नून लीग तहरीक इंसाफ आ रही है पहले नंबर पर, नून लीग आ रही है दूसरे नंबर पर, तहरीक लबैक आ रही है तीसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर आ रही है, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये किसने मशवरा दिया बगैर तैयारी के, बगैर वर्किंग के, लाहौर से बिलावल साहब इलेक्शन लड़े जाके? ये सर्वे होती रहती है, ऐसे सर्वे हमारे पास पहले जो है बड़े आए हैं, तो पीपल्स पार्टी 87% होती थी, 86% होती थी, और उसके बाद 97 का इलेक्शन हुआ और हमने 70 कैसे भी हुआ। तो ये सर्वे होते रहते हैं, और हम जब इलेक्शन के मोड में जाता है तो बड़ी चेंजिंग आती है। इलेक्शन मोड एक और चीज होती है। क्या साहब इस इलेक्शन में कौमी असम्बली की कितनी सीटें आप टारगेट कर रहे हैं कि इतनी सीटें अगर हमें मिल जाए तो हम सेफ हैं, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं? मिनिमम कितनी सीटें टारगेट कर रहे हैं आप कौमी असम्बली की? हमारी सोच तो ये है कि हम 30 तक अगर इलेक्शन कितनी मिलती है तो ट्राई तो हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ये कह देना कि हम 150 सीटें लेंगे, 200 सीटें लेंगे, तो कभी वक्त है। अब देखते हैं ये कि हम कितनी सीटें लेते हैं, क्या पोजीशन हमारी होती है, तो इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के लिए किस पोजीशन की करते हैं। अच्छा, सदारत के हवाले से, सदर पाकिस्तान के हवाले से एक खबर है कुछ तरह की आ रही थी कि जरदारी साहब भी ख्वाहिशमंद हैं कि वो अगले सेटअप के अंदर
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं PDM का सरबराह रहा, प्रेसिडेंसी का राइट अब मेरा है। वाकई कोई आ गई है इसमें, यानी कि एक टाई पड़ गई है जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान के दरमियान, या फिर जरदारी साहब मैनेज कर लेंगे? अब टाई का वक्त ही नहीं है। अब पहले तो वोट ले आओ, पहले तो वोट आए तो किसके कितने वोट आए, कौन इलेक्शन लड़ सकता है। ये कह देना कि मेरा हक है, ये कोई जागीर तो नहीं बांटी जा रही, तो जमीन का हिसाब किताब तो नहीं हो रहा कि मेरा हक कितना है, मेरा हक कितना है। ये तो आवाम को है कि वोट किसको कितने मिलते हैं, किस पार्टी को कितने मिलते हैं, किसका क्या राइट है। और पीपल्स पार्टी ये प्रेसिडेंसी के मामले पे मौलाना फजल रहमान के सामने किसी भी किस्म की जो है वो नरमी का मुजाहरा नहीं करेगी। देखिए ये सियासत है, सियासत में नरमी गर्मी नहीं होती, सियासत में असूल होते हैं। जी हाँ, नरमी दिखाना गर्मी दिखाना इससे काम नहीं चलता। सियासत में असूल होते हैं, सोच होती है, मकसद होता है।